सरकार नूं हर गल पहल के तौर पर करनी चाहिए है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोई आई है, मंग आई है, फरियाद आई है, मता आया, उन्होंने असीं बड़ी शिद्दत नाल लईए। पता नहीं की गल है कि सरकार जिहड़ी है, भारत सरकार जिहड़ी है, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रही। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭੇਜੇ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 87 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 85 ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। बड़ा अफसोस है कि लंबे समय तो वो साडा काम जिहड़ा लटकिया होया। इस तरह लगता कि सरकार कोई साडे सिख मसले हल करने वास्ते तैयार ही नहीं। साडे गुरुद्वारियां दे विच जिहड़ियां मुश्किलां आ रही वो सुनन नूं तैयार ही नहीं। उन्होंने कोई चिंता ही नहीं कि जे असीं कोई चीज़ कोई काम भेजते हैं, कोई मता भेजते हैं, उन्होंने कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं दी गई जिहड़ी देनी बनती है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सिरमौर संस्था इसलिए कहती है कि ये कोई निज़म ने, ये कोई सिद्धांत ने, ये कोई मर्यादा च वजह है कि संविधान के अनुसार चलता है। इस करके सरकार नूं हर गल पहल के तौर पर करनी चाहिए है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कोई आई है, मंग आई है, फरियाद आई है, मता आया, उन्होंने असीं बड़ी शिद्दत नाल लईए। पता नहीं की गल है कि सरकार जिहड़ी है, भारत सरकार जिहड़ी है, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रही। उन्होंने तख्त श्री केसगढ़ साहब, श्री अनंदपुर साहब विखे वापरी घटना के दोषी नूं सख्त सज़ा देने की भी मांग की है। अंतरिम कमेटी ने फैसला किया है कि जे सरकार ने एक हफ्ते विच ढुकवीं कार्रवाई ना की तो श्रोमणी कमेटी अगला प्रोग्राम देवेगी। लगातार असी उस समय तो लैके समय समय दे नाल आवाज़ उठा रहे हैं। सारी गल संगत के सामने भी है ते जिहड़ा दोषी सी वो पकड़िया भी गया, पुलिस के कोल भी है। पहला असी सारिया ने आवाज़ दे के UAPA लवाया, UAPA लवाया। उस तो बाद फैसला किया गया सी कि उन्होंने नार्को टेस्ट कराया जाए ते नाल ही ब्रेन टेस्टिंग, जिदा पहला भी दसिया सीगा कि जे वो कड़ी किसी ने जुड़ी है तो हमेशा यही हुंदा कि नार्को टेस्ट कराया जाए, वो बोले कि कौन है वो पिछे, ये जरूर, क्योंकि साडे कोल होर कोई जंतर नहीं जिहदे राही असीं पता कर सकीए। उहदे वास्ते ते ब्रेन टेस्टिंग वास्ते असीं किया सी। ते कल मैं जदों उत्थे गई सी भोग दे उत्ते जिहड़े SSP सी उन्हां नूं भी पता लग गया सी, DGP नूं चिट्ठी लिखी है ते चीफ मिनिस्टर नूं, ते उन्हां ने मैनूं ये गल कही सी कि असी तुहाडे जिहड़ी है भेजी होए सानूं हुक्म है वो असी कोर्ट विच अपलाई करन लगे हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कल दा अपलाई कर दिता। अज क्योंकि वह रिमांड खत्म हो गया सीगा, शायद उन्होंने अगे रिमांड दिता कि नहीं दिता, वो जेल में चला गया कि नहीं चला, अजे तक मैनूं इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। पर यह है कि ये मैनूं इस गल का उन्होंने विश्वास दिलाया कि असी नार्को टेस्ट ते ब्रेन मैपिंग जी जरूर करावांगे। और आने वाले समय जे किते एक हफ्ते का अल्टीमेटम असीं दे रहे हैं कि एक हफ्ते के विच सानूं इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जे रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर अगली जी है वो की असीं तैयार करांगे, की पॉलिसी बनावांगे, की असीं नीति बनावांगे,
ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਸ ਦੱਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦਾੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਦਾੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਖੁਦ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 84 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਓੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੇ ਚਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।